بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فارمنگ ایکسپرٹ میں خوش آمدید۔ میرا نام سجاد احمد ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہوگی کاٹن کے حوالے سے، اور اس میں جو پوٹاش کا جو ذکر ہے وہ ہم کریں گے، پوٹاش کے حوالے سے بات ہوگی، اور اس کے بعد ہوگا گلابی سنڈی کے لیے۔ آج ان دو چیزوں پر ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو بہت فائدہ دینے والی ہے ہمارے کسانوں کو، تو اس ویڈیو کو غور سے دیکھیے گا اور اینڈ تک دیکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت سارا جو ہے معلومات حاصل ہوں گی، اور آپ کی فصل کے لیے بہتر جو ہے ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کپاس میں پھل کے کیرے کے اسباب اور پوٹاش کا کردار آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ آج آپ سب کسان بھائیوں کو کپاس کے کیرے کی وجوہات اور اس کو فوری روکنے کے لیے پوٹاش کے کردار کو سادہ الفاظ میں بیان کروں گا۔ کپاس میں پھل کے کیرے کی بنیادی وجوہات 3 ہیں، جن میں غذائیت کی کمی، بگ کا حملہ اور ماحولیاتی عناصر شامل ہیں۔ شدید گرمی میں پانی جو ہے ضرورت سے زیادہ دینا، کم روشنی، زمین میں نمی کی مقدار کا زیادہ ہونا، یوریا کھاد کی زیادتی، ورائٹی کریٹر، کسی سخت سپرے کا استعمال، ہبس، پودوں کی زیادہ تعداد، ڈسکی بگ اور بہت سے دوسرے عوامل ہیں۔ ان سب عوامل میں سے ڈسکی بگ کے علاوہ باقی ماحولیاتی دباؤ ہیں جو پودوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ زیادہ پانی دینے سے پولن کا کمزور ہونا اور بار آوری میں کمزوری کی وجہ سے پھل کا سوکھ جانا بھی شامل ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم کردار پوٹاش کا یہ ہے کہ خشک سالی اور بہت زیادہ نمی دونوں متضاد حالتوں میں یہ پودے کو دباؤ میں نہیں آنے دیتا۔ دوسرا سب سے اہم کردار اس کا یہ ہے کہ پودے اپنی خوراک خود بنانے کے لیے جس کیمیائی عوامل کا استعمال کرتے ہیں، اس میں پوٹاش سب سے زیادہ اہم اور لازمی جز ہے، جو پودوں میں سبز مادہ کی مقدار کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ پودے کی بڑھوتری اور نشو و نما میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بہت سی تحقیقی زرعی یونیورسٹیز میں یہ وضاحت سے بتایا گیا ہے کہ پوٹاش 60 سے زیادہ ایسے پروٹینز انزائمز کو متحرک کرتا ہے جو پودوں کو اوپر درج کسی بھی دباؤ سے بہت جلد نکال کر مدافعتی نظام کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ اور پوٹاش جب پودوں کو گرمی اور ہبس جیسے دباؤ سے قوت مدافعت دے گا تو ظاہر ہے کیرا یا دوسرا کوئی مسئلہ کپاس کو نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں زیادہ بہتر ہے کہ پوٹاش کو فولیئر سپرے کروایا جائے، کیونکہ فولیئر کے بعد نتائج کم سے کم 2 ہفتوں میں واضح ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ گہرائی میں جانے سے گریز کیا گیا ہے تاکہ سب کسان بھائی اس کو آسانی سے سمجھ سکیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں گلابی سنڈی کی طرف۔ جیسے کہ پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں گلابی سنڈی کے اوپر، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر جو ہے بہت سی ایسی معلومات ہیں جو ہم نے اس ویڈیو میں دی ہیں پہلے۔ آج بھی ایک اور ویڈیو ہے، اس میں ہم اور چیزیں جو ہے اس کے بارے میں بتانے والے ہیں آپ کو۔ کسان بھائیوں، گلابی سنڈی سے تو سب کپاس کے کاشتکار واقف ہی ہوں گے۔ یہ کپاس کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والا کیڑا ہے۔ یہ خالص ایشیا کا کیڑا ہے، مگر یہ ایشیا کے علاوہ امریکہ کا سب سے بڑا درد سر بھی بنا ہوا ہے۔ یہ کیڑا کپاس کو 2 طرح سے نقصان پہنچاتا ہے۔ نمبر 1 پر جب انڈے سے بچے نکلتے ہیں تو اس کے بچے، جنہیں لاروا کہا جاتا ہے، وہ رس چوستے ہیں۔ دوسرا، جب یہ سنڈی کی حالت میں ہوں تب یہ ٹینڈے میں موجود بینولا کو کھا جاتے ہیں اور مکمل ٹینڈا برباد کر دیتے ہیں۔ بیٹی کپاس کے آنے کے بعد اس کی بات کی امید تھی کہ کپاس کی دوسری سنڈیوں کی طرح اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی، مگر حیران کن طور پر بیٹی کی کپاس پر جو ہے اس سنڈی نے کمال کی مزاحمت دکھائی اور مسلسل کپاس کو برباد کرتی چلی آ رہی ہے۔ اگرچہ موجودہ دور میں پنک ریزسٹنس ورائٹیز پر کام ہو رہا ہے جن میں گلابی کے خلاف اچھی مزاحمت موجود ہے، مگر مکمل کنٹرول کرنے کے لیے ان پر بھی ہلکی پھلکی سپرے کرنا پڑتی ہے۔
कपास पर इसका हमला साल में 2 बार होता है, एक अगेती फरवरी मार्च वाली काश्त और दूसरी जो अप्रैल और मई वाली। दूसरी मौसमी काश्त और अगेती दोनों पर अगस्त सितंबर में, ताहम लगातार जुलाई में बारिशों की सूरत में जुलाई में भी इसका हमला हो सकता है, मगर अगस्त में इसका हमला होना रूटीन होता है। अक्सर किसान इसके हमला को पहचान नहीं पाते क्योंकि इसकी मादा परवाना कपास के फूल के अंदर बैठकर फूल को मंदानी नुमा शक्ल में बना देती है और अपने अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलता है जो रस चूसकर जिंदा रहता है। और जब फूल टींडे में तब्दील होता है तो यही लार्वा टींडे में जाकर वहाँ गुलाबी सुंडी की शक्ल में तब्दील हो जाता है और बिनोले को खाना शुरू कर देता है और पूरे टींडे को बर्बाद कर देता है। इसके हमले की निशानदही के लिए कपास के फूलों की पेस्ट स्काउस्टिंग जो है की जाती है, और अगर मंदानी नुमा फूल नज़र आना शुरू हो जाएं तो स्प्रे लाजमी शुरू करवा दें। मंदानी नुमा फूलों की शनाख्त नीचे जो है हम आपको जो है हमारी और भी वीडियोज़ उनमें बताया गया है। अब कंट्रोल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। किसान भाइयों, गुलाबी सुंडी का कोई दूसरा मुतबादल पौधा नहीं है जहाँ ये अपनी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा मुकम्मल करे। जैसे भिंडी पर सफ़ेद मक्खी वगैरह करती है, गुलाबी सुंडी अपनी ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा यानी कपास के बाद अपनी ज़िंदगी कपास की छड़ियों में मौजूद जो है बकाया टींडों और बिनोले में बतौर प्योपा गुजारा करती है। जीनिंग फैक्ट्रियों का कचरा भी इसकी ज़िंदगी के दौराने को पूरा करने में अहम किरदार अदा करता है। लिहाजा ज़रूरी है कि कपास की छड़ियों के बकाया टींडों को ख़त्म किया जाए और जीनिंग फैक्ट्रियों के कचरे को मुनासिब ठिकाने लगवाने की कोशिश की जाए, जो फैक्ट्री मालकान के तामुन के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। दूसरा तरीका जो कि आजकल इस्तेमाल हो रहा है वो जिनसी फंदे हैं, जो कि उनके परवानों को कंट्रोल करने में बेहतरीन है। तीसरा तरीका कीमियाई कंट्रोल सबसे मौसर और काबिल अमल है। किसान भाइयों, याद रखें कि गुलाबी को बेहतरीन और मुकम्मल कंट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ तब किया जा सकता है जब आप उसके आने से पहले हिफाजती तौर पर स्प्रे करवा कर रखा करें। अगर ये आ गई तो इसका कंट्रोल बहुत मुश्किल और महंगा हो जाएगा और नुकसान होने के इम्कानात भी ज़्यादा होंगे। यानी हम पेशगी स्प्रे करवा कर इसके आने को रोक कर ही मुकम्मल बच सकते हैं। अब आते हैं कि कौन सी जो स्प्रे करवा कर हम पहले से ही इसके हमले को रोक सकते हैं कि ये बीमारी दोबारा हमारे खेतों में आए ही ना। किसान भाइयों, मैं पिछले 18 सालों से सिर्फ ट्राइएज़ोफास की स्प्रे करवाता आया हूँ। मैंने गुलाबी के ख़िलाफ़ सिर्फ इसी को सबसे मौसर पाया है। 500 मिलीलीटर फ़ी एकड़ ट्राइएज़ोफास की 8 दिन बाद लाजमी रिपीट स्प्रे से अपनी फसल को मुकम्मल तौर पर महफूज रखा जा सकता है। अगर अगस्त की 10 से रूटीन वाइज जो है 8 दिन बाद लाजमी स्प्रे करवा कर इससे बचा जा सकता है। ये निस्बतन सस्ता मौसर तरीका है जिससे मैं 100% मुतमईन हूँ। कुछ दोस्तों के बकौल ये सख्त स्प्रे है, मगर हर स्प्रे की अगर मुकर्ररा मकदार ही इस्तेमाल की जाए तो इनके असरात जो है बहुत कम होते हैं। इसके अलावा बाइफेंथ्रीन, डेल्टामेथ्रीन, साइपरमेथ्रीन, बेटा साइफ्लोथ्रीन और लैम्डा इसके हमले को पहले से ही रोकने के लिए बार बार स्प्रे की जाती है, मगर हमला हो जाने की सूरत में परफिनोफास के साथ साइपरमेथ्रीन, डेल्टाफास, बायर, डेल्टा जमा ट्राई, बोल्टन सवात एग्रो, गैमा सैलोथ्रीन, क्लोरोपेरिफास, कैपिटल टारगेट जरी मरकज़ की है, बेटा साई ट्राई, आइडर प्लस साइबान की है, लैम्डा ट्राइएज़ोफास के मिक्सर के भी स्प्रे की जाती है। अब चूँकि गुलाबी का मौसम शुरू हो चुका है, लिहाजा अपनी फसल पर ख़ास ध्यान रखें और अपनी फसल को बार बार उसकी जो है चेकआउट करते रहें और अपनी फसल को रेगुलर जाकर सुबह या शाम को आप चेक करते रहें। अगर कहीं भी आपको इसके अलामात नज़र आते हैं तो आप हमारी इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है उन सिफारिशात पर अगर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत से फ़ायदे होंगे। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।